본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전타임 진행의 이수연입니다. 오미크론 때문에 세계 증시가 한동안 혼란스러운 모습을 보였었는데 어제는 낙폭을 만회하면서 모두 반등에 성공했습니다. 바이든 대통령이 오미크론에 따른 추가 봉쇄 조치는 없을 것이다라고 선을 그은 데 이어서 파우치 소장 역시도 오미크론 때문에 경제를 재봉쇄할 일은 없을 것이다라고 발언을 한 바가 있습니다. 이에 따라 시장은 안도하는 모습 나타내주면서 3대 지수 모두 상승 마감에 성공했는데요. 특히 S&P 500 지수와 나스닥은 1% 이상 올라가면서 상승폭을 확대했습니다. 또 우리 시장도 어제 개장 전에는 3% 이상 급락할 것으로 연출됐던 우리 시장은 결국 코스피가 0.9% 하락, 코스닥은 1%대 하락으로 방어하면서 거래 마쳤는데 외국인과 기관의 저가 순매수가 들어오면서 시장은 좀 안정적인 흐름을 되찾았습니다. 오늘 우리 시장도 오미크론에 대한 영향을 미미할 것으로 보이는데요. 더 자세한 개장 전략 필요하신 분들 오늘도 고수익 작전타임과 1시간 동안 함께해 주시기 바라겠습니다. 오늘 저희 첫 번째 순서는 버니와 함께하는 미국 주식 시간입니다. 영상 보고 오시죠. 네, 첫 번째 시간 버나드 케인과 함께하는 미국 주식 시간입니다. 구글에서도 나오지 않던 미국 주식 정보들 이 시간에 가득 담아드리고 있는데 그동안 저희가 소개해드렸던 베스트 톱5 종목들 화면으로 만나보고 오시죠. 네, 먼저 빌닷컴이 부동의 1위 자리를 유지해주고 있습니다. 지난주 금요일 날 급락했던 나스닥 지수가 일부 낙폭을 좀 회복을 해주면서 네, 빌닷컴도 좀 다시 한번 상승세를 되찾는 모습인데요. 어제 종가 기준으로 298.5달러까지 올라오면서 상승률 49.45달러 45% 기록하고 있습니다. 더 트레이드 데스크 역시나 종가 기준 107.06달러까지 올라왔고요. 그러니까 오늘 새벽 하루 동안 2.96% 정도 상승하면서 상승률을 조금 더 많이 챙겨가는 모습입니다. 스노우플레이크도 방송일 종가 기준이 298달러였는데 어제 기준 364.78달러까지 올라오면서 상승률은 22.4% 유지하고 있습니다. 넷플릭스는 방송일 종가 569달러고요. 어제 기준 663달러까지 계속 좀 유지를 해주면서 상승률 여전히 견고하게 기록을 하고 있습니다. 마지막으로 마이크로소프트 어제 좀 많이 올랐는데 2.1% 상승하면서 336.63달러까지 올라갔습니다. 현재까지 상승률은 12% 챙겨가고 있네요. 네, 베스트 톱5 종목들 살펴보고 돌아왔습니다. 시장이 이렇게 혼란스러웠는데도 불구하고 이렇게 수익률을 잘 유지해주고 있다는 그런 종목들 앞으로도 좀 어떤 종목이 나올지 기대해 주시기 바라겠습니다. 저희 오늘 알아볼 종목은 한국인들이 사랑하는 종목들 시리즈로 한번 준비를 해봤는데요. 엔비디아에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 엔비디아도 최근에 굉장히 핫한데 미국 시장에서 엔비디아가 상승하니까 국내 반도체 주가들도 상승하는 흐름이 나타났었죠. 최근에는 TSMC나 인텔 그리고 삼성전자를 제치고 이제는 정말 전 세계 시가총액 1위의 반도체 기업으로 올라섰습니다. 엔비디아에 대한 자세한 시각 설명 부탁드릴게요. Graphic processing units in the business, and it has great software attached to those. The two best uses of graphic processing units are both showing explosive growth for NVIDIA, gaming and the use of artificial intelligence. Both uses really take advantage of the parallel processing capabilities of these graphical processing units, or GPUs. Everyone knows gaming, and the newest GPUs are going to expand their position in the gaming industry.
NVIDIA gives gamers access to high-end gaming performance through annual memberships where they can get this experience of these powerful GPUs without actually owning one. And this opens up the market to more and more units. This opens up the markets to more and more users. These users have paid $100 per year, and now with the upgrades will have the chance to get much more capability for $200 a year. With 12 million members, that extra $100 generates an additional $1.2 billion in revenue annually. It's all on the margin. All of this indicates that NVIDIA is doubling down on the cloud gaming market. Its strategy of making high-end gaming accessible to gamers without the hardware to play resource-heavy games locally through the cloud can create a substantial recurring revenue stream. And it can help NVIDIA remain a top growth stock for a long time to come. Now, when you've got the NVIDIA gaming, you can also, typically you watch it on your computer, but now you can stream this thing through what they call their media streaming device, Shield TV. You can stream these games in 4K HD on your TV, which they couldn't do earlier. And this Shield TV allows the users to stream video content direct to their television through apps and not just using their computer. So I think this opens up so much more use for the gamers. They have been a leader in gaming ever since Microsoft picked NVIDIA for their use in the Xbox. But now we're seeing these deep learning and artificial intelligence being able to take on more and more complex tasks. And basically, deep learning and AI allow the computers to write their own software. NVIDIA's GPUs enable this more than anybody else's, and this has tremendous impact on developing self-driving cars, say for example, and intelligent machines. So on top of their gaming, they have all this artificial intelligence that they've been able to access, and both of those areas have awesome growth potential. Also, because of this parallel processing design, if your data is in the cloud, NVIDIA's GPU's deep learning is available to you on the services that you get when your stuff's in the cloud, either at Amazon, Microsoft, or Google, or IBM, or wherever the cloud storage is. And we all know the huge growth capacity in cloud growth. That's been pervasive in so many of the stocks that we've tried to highlight. NVIDIA is part of this growth, and it's a huge beneficiary, just like other companies we've been talking about, whether it's been Snowflake, Arista, Microsoft, or others. 네, 엔비디아에 대한 기본적인 설명을 좀 듣고 왔는데 클라우드 서비스 여전히 엔비디아도 성장 동력으로 삼고 있다고 말씀을 해주셨습니다. 이외에도 고성능 칩이나 데이터 센터 그리고 AI 학습 같은 여러 가지 사업을 영위를 하고 있는데 그 중에서도 또 어떤 부분을 가장 큰 엔비디아의 성장 동력으로 꼽을 수 있을까요? Well, NVIDIA's earnings, like we talked about, are driven by the twin growth streams of gaming and data center revenue. Gaming revenue was up about 40% in the most recent quarter to over $2 billion. Data center revenue, which is all that cloud revenue generated, is up 162% to $2 billion. So now they're about equal in terms of revenues. Gross margin was 62% in the third quarter, much higher than you might think for a hardware company. But that's because NVIDIA also has this great software that comes in with these graphical processing units. Over the last decade, NVIDIA has been working on a new generation of a graphics card. This company is now in the second generation of that device, and I expect it to encourage 200 million of its gamers to upgrade. The GPUs typically cost between $500 and $1,500. 200 million gaming users is a lot of users, and I expect that number to continue to grow.
네, 엔비디아는 지금 2018년도부터 무려 주가가 10배나 올랐습니다. 10배는 정말 엄청난 수익률인데 최근 6개월 사이만 보더라도 2배, 그리고 최근 2달 동안 60% 정도 올랐더라고요. 정말 계속 끝없이 우상향하는 곡선을 그려가고 있는 그런 차트입니다. 그리고 특히 최근에 가상화폐 필수품인 그래픽 칩에 대한 수요도 증가하면서 앞으로 엔비디아가 주가가 더 올라갈 것이다라는 예측도 많은데요. 우리 버니 씨께서는 어떻게 보고 계신가요? In a word, the stock performance has been great. It's been consistent. It's been even better since the April low in COVID. And we can see that on the chart right here. There hasn't been really, outside of that little COVID scare what we had in basically late February to early April. Other than that, the stock has not really had much of a setback. And that's because the growth in both divisions that they have for their GPUs is outperforming expectations. When we look at that same period of time, we can see that the stock price on the chart on the top part compared to the ratio of NVIDIA to the NASDAQ index on the bottom part, we can see how much of a time over the last 5 years the stock has outperformed the NASDAQ index. And we can see that when the stock underperformed the NASDAQ index, it didn't really go down because basically the market was probably trying to go work its way higher during that period of time. This chart, basically, I would say this chart is 85% of the time it's outperformed the index in the last 5 years. When we think about that, and then we go back and we think about Google, and Google's only outperformed the index probably about 30 to 35% of the time. Well, that's why this stock has really outperformed Google to such an extent, or other like-minded companies in terms of relative performance to the NASDAQ index. Like I always say, we always want to have a portfolio of stocks, say 15 to 25, that we're going to hold for 3 to 5 years. And 3 to 5 years gives them long chances to outperform the NASDAQ index. And we need to find stocks that are in disruptive technologies, disruptive industries that are going to outperform expectations. NVIDIA is definitely one of those stocks. 네, 차트상으로 살펴보니까 정말 나스닥을 크게 능가하는 종목이었습니다. 엔비디아 앞으로 역시나 3년에서 5년 정도 장기 투자할 수 있는 종목으로 꼽아주셨고요. 그리고 엔비디아의 CEO가 젠슨 황인데 올해 타임즈가 선정한 영향력 있는 100인에 들어섰습니다. 그만큼 이 엔비디아라는 기업도 전 세계적으로 많은 영향을 미칠 것 같다라고 생각이 드는데 젠슨 황이 이끄는 이 엔비디아 앞으로도 투자 포인트는 어디 있을까요? Jensen Huang, who still runs the company as its president and CEO, he owns almost 4% of NVIDIA's stock. That stake is worth about $11 billion. I have talked about how valuable it is to find CEOs that own and are committed to a significant stake in their own company. I think this is so important. He is vested in the continued performance, and he's only 57 years old. He can still run this company for a long time. He started this company in 1993 and brought it public in 1999 at a market cap of $200 million. Today, it sits at a market cap of over $300 billion. Last year, NVIDIA announced its planned acquisition of ARM Holdings from SoftBank for $40 billion. This deal is going to expand NVIDIA's addressable market, seeing as ARM's chip design is in 90% of all smartphones. In a future-focused strategy, this is where NVIDIA is going to go. NVIDIA's chips are going to be used in Verizon's data processing center for the rollout of its 5G, which presents a massive market opportunity for the next 5 years. We're always trying to think of how the company is going to get
to this next 5 years worth of great growth. And I think this is a great opportunity for NVIDIA. 네, 오늘은 버니와 함께 엔비디아라는 기업에 대해서 알아봤습니다. 이렇게 다시 한번 시청하고 싶으신 분들은 유튜브 서울경제TV 채널로 들어와 주시면 되겠고요. 문자 샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 문자 전송해 주시면 우리 버니와 함께 직접 이야기도 나눠보실 수 있습니다. 네, 이번 시간은 김민수의 작전 키워드 시간입니다. 레몬 리서치 김민수 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 최근에 시장이 좀 많이 혼란스러웠죠. 오미크론 때문에 세계 증시가 하락하는 모습 나타났는데 어제는 다행히 반등세가 포착이 됐습니다. 그래서인지 이번 주 변동성에 좀 더 많이 유의를 해야겠다라는 생각이 들어요. 중국과 미국의 제조업 PMI 지수도 이번 주 발표 예정되어 있고 또 금요일에는 미국의 고용 동향 보고서까지 발표 예정인데요. 자세한 경제 지표들 체크해 주시죠. 네, 오늘은 11월 달의 마지막입니다. 내일은 12월 달, 2021년 아듀입니다. 근데 이제 일단, 오늘 중요한 내용들을 살펴보게 되면은, 무엇보다 이제 10월 달 한국의 산업활동 동향이 발표가 되고요. 최근에 이어지고 있는 제조업들의 피크아웃 얘기들, 이런 쪽에 대한 흐름들을 확인하는지 여부를 체크를 해야 될 것 같고요. 그 밖에 오늘 미국에서는 FDA에서 머크 치료제를 승인할 것인지 긴급 승인 여부를 결정할 걸로 보여지고 있는데 최근의 데이터는 약효가 30%다라고 하게 되면 이 부분은 조금 좀 우려가 되는지 않나 싶긴 하는데 이를 감안하고도 변화를 끼칠지 특히 만약에 승인이 실패가 되게 되면 오히려 코로나 치료제 관련된 주사형이나 항체 치료제 관련된 쪽이 더 부각을 받지 않나라는 쪽에서 기회 요인들의 반대 측면들도 한번 생각해야 될 것 같고요. 그밖에 오늘 미국의 11월 소비자 신뢰 지수가 발표가 될 예정인데 아마 소비자 쪽 최근에 블랙 프라이데이 데이터를 보니까 생각보다 좀 부진하죠. 그래서 이런 부분들을 확인하는 지표인지 계속 체크해야 될 것 같고요. 그밖에 오늘은 중국에서 중요한 지표인 11월 제조업 비제조업 지표가 발표되는데 생각보다 견조하다. 그러면은 전통주 경기 민감주 쪽에서 반응이 좀 나올 수도 있지 않나라는 쪽에서 체크를 해야 될 것 같고요. 내일 12월 1일 수요일 날 같은 경우는 마이데이터가 시행됩니다. 그래서 본격적으로 40개사가 인허가를 받은 뒤에 이제 각자 영역에서 사업을 시행할 걸로 보여지고 있는데요. 이와 관련된 쪽의 수혜주들이 본격적으로 움직이는지도 좀 더 체크해야 될 것 같고요. 그 밖에 미국에서도 11월 제조업 PMI 건설 지출, 특히 ISM 제조업 지수를 비롯한 제조업 지표도 미국 쪽 견조한지를 확인하시되 특히 앞으로 건설 지출 관련된 쪽은 데이터는 눈여겨봐야 될 게 이제 단순한 주택 지표뿐만 아니라 미국의 이제 인프라 투자 관련된 쪽이 이제 본격적으로 시행되게 되면 이를 반영하는 지표는 좋아질 수 있다라는 쪽에서 이에 따른 지표의 흐름들도 체크를 할 필요가 있을 것 같고요. 12월 2일 목요일 날 같은 경우는 한국의 11월 소비자 물가 그리고 또 이날 툴젠이라고 하는 참 3전 4기입니다. 코스닥 시장에 입성을 하는데 유전자 가위 업체죠. 공모주 청약이 들어오는데 그래도 예전부터 어느 정도 기술력은 알려진 만큼 청약은 가능하시면 한번 하셔도 되지 않나 라는 생각은 들고 있고요. 12월 3일 금요일은 미국의 고용 동향 보고서가 발표가 됩니다. 그래서 미국의 또 고용 지표들 최근 들어서 신규 실업 수당 청구 건수가 생각보다 이제 20만 건 밑으로 내려오면서 고용에 대한 기대감이 좀 커져가고 있는 상황 쪽에서 변화를 더 체크를 해봐야 될 것 같고요. 그밖에 미국의 서비스업 지수 그리고 또 공장 주문 같은 경우도 체크를 해볼 필요가 있다라고 봐야 될 것 같습니다. 네, 이번 주 주요 경제지표 일정들 체크하고 돌아왔습니다. 오늘의 작전 키워드 바로 확인하시죠.
네, 오늘의 키워드는 SK텔레콤 분할 상장 전략입니다. 어제 SK텔레콤의 신설법인인 SK스퀘어가 상장을 했죠. SK텔레콤에서 인적 분할되면서 상장이 된 건데 SK텔레콤은 플러스권, SK스퀘어는 마이너스권에서 거래 마쳤습니다. 어제 마이너스 7%까지 하락하면서 이 주가가 희비교차했는데 그래도 앞으로 전문가들은 SK스퀘어의 성장 가능성이 더 높다 이렇게 점치고 있습니다. M&A 합병 기대감도 있고 최근에 가상화폐 이 거래소에 좀 투자를 했다라는 소식도 들려오고 있는데요. 이런 부분에 대해서 전략 좀 세워주시죠. 네, 어제 상장하고 나서 SK텔레콤의 분할 상장, 특히 SK스퀘어, SK광장이네요. 네, 광장답게 여러 가지 신기술을 담겠다라는 입장으로 중간지주사가 분할돼서 상장됐는데 비율은 한 6대4 정도 됩니다. 그래서 텔레콤이 6, 스퀘어가 4 정도 되는데 이런 쪽에서 SK텔레콤에서만 일단은 평가를 받는 첫 번째 이유가 많이들 SK텔레콤은 시총 한 최소 14조 원, 한 17조 원까지도 바라볼 수 있지 않겠느냐라는 쪽이 나오다 보니까 상대적으로 어제 SK텔레콤의 시총이 한 12조라고 하게 되면 좀 쌌죠. 그렇기 때문에 그를 반영하는 수치였는데 SK스퀘어는 한 시총 6조 정도면 되지 않겠어? 라고 바라보다 보니까 어제 시총 한 10조대, 그러니까 비싸죠. 그런 쪽에서 어떤 반응에 따라서 어떤 명암이 좀 엇갈렸던 상황이 아닌가 생각되고 있고요. 게다가 MS지수 편입 관련된 쪽에서 텔레콤은 유지가 되는데 스퀘어는 편입이 안 될 가능성이 나오다 보니까 약간 가능성보다 안 되는 거죠. 안 되다 보니까 수급적인 측면에서 스퀘어 팔고 텔레콤 하고 이런 쪽의 전략들이 어제 나왔다고 볼 수 있을 것 같은데 그런 쪽에서 또 단기적으로는 SK텔레콤의 배당 메리트에 대해서도 부각을 받기 시작하고 지금 원래 한 10,000원 정도 줬었죠. 그런데 배당 성향 고려했을 때는 한 지금 6%대는 넘을 것이다 라는 쪽도 메리트로 작용했는데 이는 결론적으로는 단기적인 측면이라고 생각되고 있고요. 중기적으로는 스퀘어도 챙기는 게 맞다. 왜냐하면 지금 시장에서 바라보고 있는 대표적인 신기술, IT 신기술을 접목시켜서 중심적인 회사로 변화시킬 움직임이 나가고 있는데 대표적으로 코빗이죠. 코빗의 지분 인수하고 온미디어라는 온마인드죠. 이 온마인드라는 회사에 대해서도 투자를 했는데 이쪽은 가상인간 관련된 쪽의 카카오 계열입니다. 그러다 보니까 이쪽에서도 투자를 하면서 신사업에 대한 영역을 넓혀가는데 그러면 기존의 이프렌드라고 하는 메타버스 관련된 플랫폼을 갖고 있는 SK스퀘어 입장 쪽에서는 약간 시너지가 나올 수도 있고 게다가 또 관련돼서 음악도 깔아준다. 플로가 있죠. 그러다 보니까 자회사의 시너지를 기대했었을 때 나올 수 있는 신성장 산업에 대한 밸류는 평가를 안 해주느냐라고 하게 되면 여기까지 움직였을 때는 오히려 주가가 하락할수록 메리트는 생길 수 있겠다라는 관점 쪽에서 이 부분은 계속 또 챙겨봐야 될 부분이 아닌가 생각되고 있기 때문에 일단 중기적으로는 하락할 때마다 관심은 필요하다 이렇게 정리하겠습니다. 네, SK텔레콤과 SK스퀘어 앞으로 중장기적으로 좀 지켜볼 필요가 있다라고 언급을 해주셨고 오늘도 개장 전부터 좀 관심이 쏠리고 있는 것으로 보입니다. 오늘 시장 대응 작전 필요할 텐데 사실 오미크론이 좀 단기적인 영향만 줬지 코로나 처음 발발했을 때만큼의 파급력은 아닌 것 같습니다. 어제도 3대 지수, 뉴욕 3대 지수 모두 반등에 성공했고 그 지난주 금요일에 낙폭을 모두 만회한 건 아니지만 그래도 저가 매수 계속 들어오면서 모멘텀이 살아있는 종목들은 이 시장에서 죽지 않고 있는 모습 나타나고 있습니다. 오늘자 우리 시장은 어떻게 대응해 볼까요? 네, 죽이면 안 되겠죠. 네. 주도주라도 살려줘야 됩니다. 네, 그래서 지금 오미크론 관련된 충격은 미국 시장도 일단 소화하는 분위기고 미국 시장의 동향을 보게 되면 엔비디아, 로블록스 또 정고점을 돌파하기 시작합니다. 그렇다는 얘기는 이쪽의 미국 시장도 마찬가지로 저희도 메타버스 게임, 엔터 이런 쪽 가지고 말은 많다고 하지만 결국 가고 있는 길입니다. 그렇기 때문에 그쪽이 주도주가 맞다는 판단하에 거기는 계속 신경을 쓰고 낮아진다, 가격이 싸진다라고 하게 되면 대응은 필요하다고 봐야 될 것 같고요. 그런 쪽에서 시장 전반적인 흐름은 아무래도 시장의 증시의 체력은 좀 소진된 상태 쪽에서 많이 체력이 고갈된 상태에서 이런 흐름들이 나왔기 때문에 이를 빌미로 한번 점프업을 할 수 있는 분위기가 만들어지는지 아니면 여전히 증시 체력 약해라는 쪽에서
변동성만 키우고 좀 주춤해지는지 이런 부분들을 확인해야 될 것 같은데, 하지만 또 이제 월말 월초 이어지다 보니까 변동성이 좀 이어지겠죠. 근데 오늘 같은 경우는 그래도 기관 중심의 윈도우 드레싱 뭐 항상 뭐 생각은 하는데 그렇게 크게 반응은 안 한다고는 보여지고 있지만, 이런 쪽에 따라서 기대는 해보겠지만 변동성은 커지겠다라고 바라보고 있고요. 무엇보다 리스크 관리는 병행을 해야 될 텐데, 그래도 주도주 쪽에서의 대응은 놓치면 안 되겠다라는 관점 쪽에서 이를 계속 신경 쓰는 전략들이 중요하다고 봐야 될 것 같습니다. 네, 오늘 종목에 대한 시장 대응 작전도 세워봤습니다. 지금까지 레몬리서치 김민수 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 허반석의 작전 리포트 시간 출발합니다. 서경의 산업부장 허반석 전문위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 이번 주에서는 금융과 은행 업종에 대해서 다뤄드린다고 말씀을 주셨습니다. 찬바람 불면 배당주 이런 말이 있듯이 은행주에 대한 관심이 또 다시 살아나는 시기인데다가 최근에 금리 인상까지 더해지면서 이 은행주와 금융주에 대한 매력이 더 부각되고 있습니다. 오늘 과연 어떤 종목일지 화면으로 바로 만나보시죠. 네, 오늘의 종목 리포트는 바로 KB금융이었습니다. 이 구역의 대표는 나야나인데 정말 은행 업종의 대표는 KB금융일지 궁금한데요. 일단 자세한 전략 좀 들어볼까요? 네, 이번 주는 은행 업종, 금융주 중에서도 은행 업종을 위주로 좀 살펴본다라는 말씀을 드렸고요. 뭐 은행, 보험, 증권사 있겠지만 그래도 앞으로 금리 인상의 수혜가 전망되고 있는 섹터 중에서는 은행주가 그래도 수혜가 제일 크지 않을까라는 판단에서 화요일, 수요일, 목요일 이렇게 종목들을 하나하나 좀 살펴보도록 하겠습니다. 오늘은 KB금융인데요. 11월 22일 대신증권과 IK투자증권에서 발간된 리포트를 중심으로 이야기를 좀 드리려고 합니다. KB금융 같은 경우에는 지난 3월 23일 함께 보았던 기업이기도 합니다. 작전 리포트 시간을 통해서 3월 23일 날 말씀을 드렸는데요. 올해 3월 23일을 세로줄을 하나 그어보도록 하겠습니다. 이 구간에서 말씀을 드렸고요. 그리고 나서 이제 상승도를 보니까 짧게 15%, 조금 길게도 고점까지 15% 정도의 수익을 좀 내실 수 있었던 구간이었다라는 말씀을 드리고 싶고요. 3월 23일 시가 기준으로 51,900원, 52,000원이 되지 않는 그런 수준이었습니다. 그래서 그때 당시에도 말씀을 드릴 때에는 업종 프리미엄을 누리자라는 말씀을 좀 드려왔었습니다. 그래서 결론부터 말씀을 드리자면 연말 배당락 시즌까지는 추세상 박스권 트레이딩이 가능한 섹터가 은행업종이다라는 말씀을 드리면서 조금 차트상 저위험 구간 그리고 추세를 말씀을 드릴 때에 이러한 추세를 말씀을 드렸죠. 그러면 차트상 저위험 구간인가라는 말씀을 드렸을 때에는 이렇게 추세 저점이 있다라는 말씀을 또 드렸고요. 그리고 평행한 선을 하나 더 그어서 위로 한번 올려보도록 하겠습니다. 늘 방송에서 보여드리는 이야기는 이러한 것들을 하나의 툴로서 참고 보조지표가 되겠다라는 생각이 들기 때문에 늘 이렇게 그리는 모습까지 좀 보여드리고 있는데요. 그러면 박스권에서는 이렇게 되돌림 자리가 나오고 있는 모습이죠. 그리고 여기에서는 뭔가 수익률 극대화 라인으로서 되돌림 자리가 될 수도 있겠습니다라는 말씀을 드렸고요. 최근 국내 시장의 오미크론 여파로 인해서 전 업종이 하락을 하면서 다시 한번 이 추세 하단부에 좀 다다랐습니다. 조금 차트를 최근으로 돌려보면 바닥권으로 본다면 51,000원 언저리, 그리고 다시 54,000원 언저리, 그리고 되돌림 자리는 6만 원 언저리가 좀 나오고 있습니다. 그래서 박스권 대응이 할 자리가 아직까지는 좀 남아있다라는 말씀을 드리면서, 그리고 내년도 상반기까지는 배당에 대한 기대감들이 은행 업종에는 조금 더 강한 모습입니다. 중간 배당, 분기 배당 확대에 대한 이야기들이 나오고 있으니까요. 이 부분 좀 참고를 하신다면 오늘 리포트 제목은 이 구역의 대표는 나야나라고 정했고 지난 3월에도 마찬가지로 비슷한 맥락이었습니다.
보였습니다. 업종 대표주의 프리미엄을 누리자라는 말씀을 드렸던 것처럼 은행주 중에서 KB금융 추세 하단에서는 관심 가져볼 만한 위치가 되었다라는 말씀 짧게 먼저 드리도록 하겠습니다. 네, KB금융의 업종 대표 프리미엄이 붙는다 이렇게 말씀해 주셨는데 역시나 그 섹터를 대표하는 주도주를 사는 것이 조금 더 투자자들이 안정을 좀 찾을 수 있는 그런 포인트인 것 같습니다. 일단 KB금융 워낙 유명한 기업이기 때문에 왜 하필 많은 은행 업종들, 은행 관련 종목들 중에서 KB금융인지 허반석의 모멘텀 체크리스트를 통해서 한번 짚어볼까요? 네, 앞서서 차트상 저위험 구간이라는 말씀은 미리 좀 드렸습니다. 그래서 연말까지 추세 박스권 하단에서는 접근이 가능하겠다라는 말씀, 차트상 저위험 구간 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 두 번째로는 이제 숫자상 매출액과 영업이익이 증가하는가를 좀 말씀을 드리고 있죠. 3분기 연속 견조한 실적을 달성을 하고 있고요. 21년도 올해 연간이익은 4조 3천억 원가량 달성할 것으로 전망이 되고 있는데 전년 대비 26% 성장이 전망되는 수치가 4조 3천억 원 규모입니다. 금리 인상에 따른 수혜 업종이고 내년도에도 상반기까지는 이러한 호실적이 지속될 것으로 전망이 되고 있기 때문에 그러면 실적이 좋으면 거기에 대한 배당이나 주주 친화 정책도 강화될 수 있겠다라는 기대감들이 함께 주가에 반영되고 있는 모습이겠다라고 읽혀지고 있습니다. 그리고 3분기 실적을 살펴보면요. 순이익은 컨센서스를 7% 이상 상회를 하는 모습들을 좀 보여주었습니다. 핵심 예금 또한 317조 9천억 원을 돌파를 하면서 핵심 예금도 증가세를 기록하고 있다, 지속하고 있다. 핵심 예금 같은 경우에는 직전 분기 2.3% 증가, 그리고 전년 동기 대비 4.9%, 5% 가까운 증가를 보이고 있어서 핵심 예금의 증가는 마진의 증가로도 이어질 수 있고 자산의 성장까지도 결론적으로 말씀을 드릴 수 있어서 모든 것들을 토탈 종합했을 때 순이자 이익의 증가로 돌아오겠다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 이러한 순이자 이익이 3분기에 2조 8,500억 원을 기록하면서 직전 분기 대비는 3.5%의 성장, 전년 동기 대비 기준으로는 16%의 순이자 이익 성장이 보였던 3분기였다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 그러면 은행업종뿐만 아니라 비이자 이익 부문에서는 어떠한 부분이 있었을까를 좀 살펴볼 수 있을 것 같은데 비이자 이익 부문도 1조 원에 육박하는 3분기 성과를 내었습니다. 9,110억 원으로서 직전 분기 대비 5% 이상의 비이자 이익 성장이 있었고요. 전년 동기 대비는 15.5%의 성장을 좀 보였습니다. 구체적으로 본다면 증권 쪽에서는 1,690억 원의 이익을 좀 보았습니다. 거래대금 감소에도 불구하고 전반적인 이익 개선이 달성되었던 증권 부분이었고요. IPO가 많았던 부분도 한몫을 했다라는 판단입니다. 그리고 보험 업종으로 본다면 1,260억 원의 이익을 거두었는데요. 직전 분기 대비 70% 이상의 성장, 그리고 전년 동기 대비했을 때는 196%의 성장을 좀 보였습니다. 보험업 부분의 성장이 조금 크게 눈에 띄는 부분인데요. 자동차 보험 손해율 하락, 그리고 유가증권 매각이익 차익이 반영돼서 호실적이 3분기에 이렇게 잡혔다라고 이해를 해보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 기타 부문으로는 카드나 저축은행 등 전반적인 전 분기 대비 순이익 증가가 지속되고 있는 기업이 KB금융이다라는 것들을 보았을 때는 은행업, 순예금, 그리고 예금 이익, 핵심 예금의 증가, 비이익 부분, 비이자 부문, 증권이나 보험, 그리고 카드나 저축은행 전반적으로 기업의 이익 체력, 그리고 실적 개선세가 지속되고 있다라는 부분 먼저 모멘텀 체크해보도록 하겠습니다. 네, 마지막으로 KB금융에 대한 모멘텀까지 체크해보면 좋을 텐데 어떤 미래 먹거리를 가지고 KB금융이 더 성장할 수 있을까요? 네, 이렇게 좀 말씀을 드렸죠. 차트상 저위험 구간인가 숫자상 매출액과 영업이익이 증가하는가, 그리고 이 기업을 바라보았을 때 주가 상승을 가져올 만한 미래 먹거리가
무엇인가를 끝으로 한번 확인을 해보아야 될 것 같습니다. 이 구역의 대표는 나야나라고 말씀을 드렸는데 그 구역의 대표 중에서도 하나의 핵심 포인트는 결국 주주 친화 정책이라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 배당 성향이 상승하고 있고요. 주주 친화 정책이 앞으로 강화될 것으로 기대감들이 좀 남아 있습니다. 중간 배당을 주당 750원을 실시했습니다. 신한지주나 다른 기업들은 분기 배당에 대한 부분들도 실시를 했던 모습들이 좀 있는데요. KB금융은 중간 배당을 750원을 실시를 했습니다. 그리고 꾸준히 20%의 배당 성향을 좀 보이고 있는데요. 배당 성향을 본다면 17년도 23%, 18년도 25%, 19년도 26%, 지난해는 20%로 좀 축소가 되는가 싶더니 21년도 최소 19년도 정도로 배당 성향을 26% 정도로 감안을 한다면 올해 총 2,800원의 배당금이 지급되지 않을까 전망이 됩니다. 그러면 중간 배당으로 약 750원이 지급이 되었고 기말 배당으로는 2,050원 정도가 배당금으로 책정이 되지 않을까라는 기대감들이 아직 있습니다. 배당 증가뿐만 아니라 자사주 매입에 대한 기대감들이 은행업 전반에 좀 있기 때문에 KB금융도 탄탄한 이익 체력, 재무 건전성들이 있기 때문에 앞으로 좀 강화된 주주 친화 정책이 발표되지 않을까라는 기대감들이 좀 있습니다. 그래서 3월 업종 대표 프리미엄에 대한 이야기를 드렸고요. 그리고 은행주 중에서는 업종 대표주가 아닐까라는 말씀을 좀 드려오고 있습니다. 그렇기 때문에 그러한 업종 대표주에 대한 부분들, 이 구역의 대표는 나다라는 것들이 이미 차트, 주가에도 선 반영되어 있는 부분들이 좀 있습니다. 그래서 워낙 주가가 추세를 잘 이어가고 있고 우상향하는 모습들이 잘 그려져 왔기 때문에 이 구간에서는 너무 무리하거나 욕심을 내기보다는 이 추세 저점에 따라서 이 부분은 트레이딩과 관련된 부분으로 좀 보시면서 이 추세 저점에서는 매수와 추세 고점에서는 매도를 좀 반복하는 모습들이 꾸준하게 이어져 왔고 최근 수급들을 본다면 기관과 연기금과 사모펀드 쪽에서는 차익 매물들이 지속적으로 나와주고 있지만 그러한 모든 물량들이 외국인들이 다 쓸어 담고 있다라는 모습들이 좀 나올 수 있습니다. 그리고 조금 공격적인 투자를 하고 있고 단기 성향을 보이는 금융 투자도 전일 1조 원 가까운 순 매수를 기록해 주었다라는 모습들을 좀 본다면 KB금융에 대한 모습들 그리고 추가적인 매수에 대한 부분들이 지금 가담이 되고 있구나라고 생각을 해보셔도 좋겠습니다. 그래서 추세상 저점에서는 매수, 용기를 내고 추세상 고점에서는 주의, 매도를 할 수 있는 모습까지도 좀 본다면 KB금융이 단기적으로도 좀 접근이 가능하지 않을까라는 말씀을 좀 드릴 수 있는데 거기에 대한 가장 든든한 모습 중에 하나는 재무 건전성, 자산 건전성을 좀 드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 모든 계열사에 있어서 이자 부문과 비이자 부문, 은행과 비은행 모든 면에 있어서 실적의 개선세가 현재 보여지고 있다라는 부분 좀 보시면 좋을 것 같습니다. 금리 인상의 수혜는 올해로 끝나는 것이 아니라 내년 상반기까지 꾸준히 이어갈 것으로 전망이 되고 있고 한국금통위에서 금리 인상을 하면서 내년 1분기에도 금리 인상이 있을 것이라는 강한 시그널이 좀 주어진 만큼 전 계열사에 있어서 실적 개선세는 지속될 것이다 라는 말씀을 드리면서 어수선한 증시 분위기 속에서 믿을 만한 섹터, 업종이라고 한다면 은행 업종을 좀 말씀을 월요일 시장에서 드렸고요. 그리고 오늘은 그 첫 번째 종목으로 KB금융 종목 리포트를 살펴보았습니다. 이 부분 참고를 하셔서 여러분들의 계좌 포트폴리오를 꾸리는 데에 조금이라도 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 네, 이번 주 금융은행 업종 살펴드리면서 오늘의 종목으로 KB금융에 대한 자세한 이야기 들어봤습니다. 이번 주 마지막 남은 시간들도 계속해서 종목들 소개해드리니까 끝까지 허반석의 작전 리포트 시간에 함께해 주시기 바라겠고요. 문자 샵 0082번으로 허반석이라고 문자 전송해 주시면 실시간으로 허반석 전문위원과 함께 이야기들 나눠보실 수 있습니다. 네, 오늘 분석도 고맙습니다.
감사합니다. 네, 바로 이어지는 시간 이주현의 고수익 작전 시간으로 넘어가 보겠습니다. 서경의 테마부장 이주현 전문위원 인사드릴게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어제는 두산의 그룹주들이 종목에 좀 큰 폭의 하락세가 있었습니다. 1조 5천억 규모의 대규모 유상증자를 단행하겠다라는 소식이 밝혀지면서 두산중공업이 어제는 마이너스 13.6% 하락했거든요. 이외에도 두산이나 두산밥켓, 두산퓨얼셀까지 전부 하락세가 연출됐는데 두산 그룹주에 대한 주가 대응은 어떻게 해볼까요? 네, 두산중공업 어저께 이제 좀 유상증자 이야기 말씀하신 것처럼 큰 폭으로 나오면서 조정이 좀 많이 내려왔는데요. 대략 한 13% 조금 넘게 밀려 내려왔습니다. 그런데 이렇게 유상증자권을 이렇게 이제 볼 때 참고해 볼 수 있는 부분들이 뭐가 있냐면. 일단 기존에 이제 주주들에게 유상증자를 했냐 아니면 3자 배정 유상증자를 했냐라는 부분으로 이렇게 나뉘어집니다. 그렇게 되면 3자 배정 유상증자를 하는 경우에는 일단 호재로 작용을 하는 경우들이 많이 있다라고 보시면 될 것 같고요. 대부분 이제 기업에 필요한 자금을 이렇게 유치를 하는 데 있어서 3자 배정 유증 같은 경우는 지분 가치 희석에 대한 그런 우려감은 결국은 생기는 부분이지만 일단 1년이라는 유예 기간이 이제 대부분 붙기 때문에 그런 부분에서 단기적으로는 일단 신사업 진출이라든지 어떤 그 회사 3자 배정 유상증자로 따른 뭐 M&A라든지 이런 부분들에 대한 호재들이 분명 작용을 하게 됩니다. 그래서 긍정적인 요인으로 우리가 호재로 이렇게 분류를 할 수 있는데 일반 주주 배정으로 이렇게 두산중공업처럼 이렇게 이제 유상증자가 나올 경우에는 악재로 이제 작용이 되고요. 주주들에게 기존에 이제 보유하고 있는 상장되어 있는 주식 수보다 늘어나는 그런 부분들이 분명 생기기 때문에 이런 부분으로 인해서 실질적으로 그 지분 희석이 생기는 부분들 이런 부분들을 좀 반영을 하게 된다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 보시면 13.6%의 이제 조정을 보였는데요. 유상증자 내용을 살펴보면 한 주당 신주 배정 주식 수가 0.127 정도 됩니다. 그러면 결국 한 13% 정도의 이제 유상증자를 기존 주주들에게 한다라고 보면 될 것 같고요. 그렇다는 말은 결국 뭐 주가 조정 한 13% 정도 나올 수 있다라고 봐야 되는 부분이겠죠. 그래서 그런 부분들이 뭐 이렇게 유상증자로 나올 경우에 대략적으로 뭐 그거보다 좀 더 크게 하락하는 경우들도 있지만 지금 뭐 두산중공업 같은 경우는 뭐 실적이라든지 이런 기업적인 내용들을 봤을 때는 적정 주가 대비해서는 뭐 약간 뭐 적정 주가 수준에 좀 놓여 있지 않았나라고 생각해 볼 수 있습니다. 그래서 그런 걸 생각해 봤을 때 뭐 이런 유상증자 주주 배정을 한 신주 배정 주식 수에 따른 뭐 조정폭이지 않았나라고 생각이 들고요. 그렇다면 여기서부터 이제 뭐 추가적인 하락이 나오기보다는 뭐 여기서 좀 시장 영향을 뭐 감안하는 그런 흐름들이 좀 만들어질 가능성 높다라고 봐야 될 것 같고요. 기본적으로 지금 한 14% 정도 이제 조정이 나왔는데 영업이익이 이제 3분기까지 괜찮게 나오고 있습니다. 그리고 올해 컨센서스 한 1조 정도가 예상이 되는데 그 예상치에 부합되게 실적이 나오기 때문에 저는 이제 적정 주가 수준이 한 3만 원에서 27,500원 사이라고 생각을 하고 있는데 그 정도 선이 이제 적정 주가라고 하면 지금 주가가 이곳에서 이렇게 머물러 있는 게 뭐 이상하다라고 생각할 필요는 없을 것 같아요. 거기에 이제 1조 4천억이라는 유상증자를 통해서 들어오는 돈으로 뭐 절반은 부채를 상환하고 나머지 절반은 이제 신사업 쪽으로 이렇게 사용을 한다라고 하기 때문에 뭐 그렇게 될 경우에는 이제 재무 개선 효과도 있을 거고요. 실적만 좀 꾸준하게 지금처럼 나와준다라고 하면 뭐 대단한 하락이 여기서 추가적으로 더 나올 가능성은 없지 않겠나 이렇게 생각이 듭니다. 그래서
만약 뭐 지금 보유하신 분들이 어느 정도 이제 기준을 삼으신다라고 하면 저는 일단 뭐 전저점 구간 18,000원대는 가급적이면 이탈하지 않는 흐름이 나와주는 게 좋겠다라고 생각이 들고요. 뭐 유상증자가 보통 나오거나 이런 식으로 이제 발표가 나오고 나면 주가 이제 하락했다가 유증 이제 납입일, 그러니까 청약일이 다가오게 되면 주가가 서서히 좀 상승을 하는 그런 효과들이 있습니다. 그렇기 때문에 지금 당장 뭐 매수를 해서 뭐 최근에 매수를 해서 손실 구간이다라고 하시는 분들은 조금 기다리셨다가 그런 이제 청약 전에 청약 성공을 위해서 이제 주가가 좀 상승하는 흐름이 나온다라고 하면 그때쯤 해서 이제 정리를 하시는 것도 하나의 방법일 거고요. 나중에 신주 인수권 부사채 뭐 이런 것들 해서 뭐 두산중공업 뭐 20, 뭐 30, 뭐 이렇게 숫자가 붙고 뒤에 R이라고 붙을 거예요. 그런 거 나오는 거 유증 받으실 분들은 그대로 그냥 보유를 하시면 되고요. 유증 안 받고 나는 그거 그냥 정리해 버리고 싶다. 그것도 이제 권리를 파는 거기 때문에 거기서 이익을 또 챙길 수 있습니다. 그러면 전체적으로 이제 나중에 이제 배당락이 그러니까 권리락이 걸려야 되겠지만 뭐 거기에서 나오는 손실분 정도는 다시 그 권리를 팔면서 만회를 할 수 있는 부분이기 때문에 한번 그렇게 좀 기다려 보시는 게 좋겠다라는 생각이 들고요. 다만 이제 기술적으로 봤을 때 18,000원대, 17,500원대 요 사이 밴드대를 이탈하는 흐름이 나오게 된다라면 일단 보시는 것처럼 장기적인 이제 상승 트렌드의 하단 자리를 깨는 그런 그림들이 만들어질 수 있기 때문에 좀 조심을 해야 되는 그런 상황이다라고 보시면 될 것 같고, 뭐 시장이 전체적으로 뭐 그렇게 좋은 흐름이 아니기 때문에 뭐 충분히 또 시장 전체적으로 2,900포인트 이탈하고 내려간다라고 했을 때 두산중공업도 뭐 조정이 나올 가능성은 충분히 열어두고 보시는 게 좋을 것 같습니다. 두산 바켓이나 뭐 두산이 조정이 나온 것 역시 두산중공업에 대한 이런 유증이 참여해야 된다라는 대규모 유상증자이기 때문에 이런 부분에 대한 이제 부담으로 조금 조정이 나왔다라고 보시면 될 것 같은데, 딱히 그렇게 큰 영향을 미치지는 않을 거다라고 생각이 들기 때문에 너무 그렇게 걱정하실 필요는 없을 것 같고요. 뭐 전반적으로 제가 봤을 때는 시장의 영향을 그냥 받을 수밖에 없는 그런 섹터의 종목이고 그런 흐름으로 움직이고 있다, 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 그래서 뭐 두산이나 뭐 두산 바켓, 사실 두산 바켓 같은 경우는 이제 장기적인 관점에 인프라 투자에 대한 미국에서의 인프라 투자에 대한 수혜주기 때문에 저점 매수를 분할로 좀 이어가신다면 중관점에서 분명 실적적인 부분에서 주가가 추종을 한다라는 관점으로 봤을 때는 수익을 볼 수 있는 종목이다. 그리고 두산중공업 역시 지금 한 50% 정도는 실적 대비해서 좀 저평가되어 있는 부분들이 있다라는 걸 생각해 두시고요. 두산 역시 뭐 상승 추세 여전히 유지를 해주고 있는 상황이기 때문에 이러한 추세가 이탈하지 않는다면 보유 관점이 맞지 않나. 그리고 추세대 하단 부분까지 내려왔을 때는 추가 매수도 한번 노려볼 수 있는 그런 관점으로 접근을 해보시면 좋을 것 같습니다. 일단 뭐 두산 그룹주들 긍정적으로 볼 수 있는 이유에 대해서 짧게 설명을 드리면 원전 관련주로 잘 알려져 있죠. 그렇기 때문에 이제 원전은 폐기가 아니라 앞으로 기술 개발과 함께 지속적으로 인류가 이제 친환경 정책을 펴면서 활용을 해야 되는 부분이다라고 생각할 수 있을 것 같고요. 그렇다면 이제 친환경 에너지가 확대될 경우에 이제 원전 수요가 이제 줄어드는 거 아니냐라고 생각할 수 있는데, 두산에서는 지금 두산 퓨어셀이라든지 그리고 이제 태양광 풍력 이런 쪽으로 스팀 관련된 그런 발전기도 만들어내고 있는 그런 상황이기 때문에 친환경 쪽으로도 지속적인 투자를 이어가고 있는 그런 상황입니다. 그래서 그쪽으로도 충분히 메리트가 있는 기업이기 때문에 앞으로도 뭐 계속적으로 지켜보시면 좋을 것 같고요. 좀 조정 많이 나온다 하면 뭐 여전히 저가 매수로 충분히 공략을 해볼 수 있는 괜찮은 기업이다라는 생각이 듭니다. 이런 부분들 참고하셔가지고 투자에 좀 도움이 되셨으면 좋겠네요.
네, 두산 그룹주들 전방위적으로 좀 살펴주셨습니다. 두산중공업 같은 경우에는 17,500원부터 18,000원 사이에 하단 이탈 가능성 유의하시기 바라겠고, 이 두산 밥캣도 추가 매수가 가능한 구간이 있다. 또 전체적으로 원전 관련주에 묶인 종목들이 있기 때문에 앞으로의 행방도 지켜보시면 좋겠습니다. 네, 오늘 말씀도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 고수익 작전 타임에서 미국 주식부터 국내 종목들까지 알차게 알아봤습니다. 이런 부분들 잘 활용을 하셔서 잠시 뒤 개장해서 유익하게 사용해 보시기 바라겠습니다. 참고로 본 방송에서 제공해 드렸던 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하진 않습니다. 서울경제TV와 서울경제신문은 당사의 브랜드입니다. 서울경제증권TV와는 무관하며 타사 유사 명칭에 유의하시기 바랄게요. 저희는 잠시 뒤 순간 포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.